ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آپ احباب بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آج کل شادیوں نے کس طرح سے سماج و معاشرے میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اس نے اخلاق و کردار کو بھی اپنے تباہی کے چنگل میں پھنسا رکھا ہے۔ ایسے میں سنتوں کے مطابق اجتماعی شادیوں کی اہتمام کا جس طرح سے اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ گزشتہ میں کئی دنوں سے اس موضوع پر گفتگو بھی کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں جو مختلف تنظیمیں مختلف پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہیں ان کی سراہنا کرنے کی آپ لوگوں سے اپیل بھی بار بار کر رہا ہوں۔ ایسے ہی بنگلور کا ایک اور ٹرسٹ ہے، حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، جو گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرتا آ رہا ہے اور جس سے مکمل طور پر ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک عظیم الشان اجلاس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا مسجد کوثر کی جگہ پر، اور مدرسہ دارالحسنین بنگی پورہ سے ایک بچہ یہاں سے حافظ قرآن ہوا، تو اس کی بھی اعزاز میں تقریب سجائی گئی تھی۔ مولانا محمد زکریا صاحب مادنی دامت برکاتہم کے زیر صدارت منعقد ہونے والے اس اجلاس میں اس اجلاس کی سرپرستی جناب الحاج الماس بابا سیٹھ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام نے بھی اس وقت شرکت کی مہمان خصوصی کے طور پر، جیسے حضرت مولانا جواد احمد خان صاحب رشادی، حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی، اور جناب ڈاکٹر سید نظام الدین صاحب، عالی جناب ذوالفقار احمد خان صاحب عرف ٹیپو، چیئرمین حج کمیٹی کرناٹک، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہ صرف شرکت کرتے ہوئے اس موقع پر اس اجتماعی نکاح میں انہوں نے شرکت کی، بلکہ کس طرح سے مدارس کی اہمیت، نئی نسل کی تعلیم و تربیت اور نکاح کے عنوانات پر مختلف اکابرین علماء کرام نے جو بیانات دیے اس سے محظوظ ہوئے، اور اجتماعی نکاح کا جو اس وقت ضرورت ہے حد سے زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے، اس طرح کے پروگرام جب منعقد کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی سراہنا بھی ہونی چاہیے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اس پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو مکمل طور پر ان کی سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ دامے درمے سکن قدمے مولانا محمد شاکر اللہ رشادی صاحب جو بانی و محتمم ہے مدرسہ دارالحسنین کے جو مذکورہ علاقے میں جہاں پر جلسہ منعقد ہوا، جو خطیب مسجد عیدگاہ بلال بنگلور ہے، اور ان کے جملہ جو اراکین ہیں حسنین ایجوکیشنل کے، تمام لوگوں نے بھرپور انداز میں اس طرح کی اجتماعی نکاح منعقد کرنے میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب اپنی نگرانی میں ہر سال بہترین انداز میں اس طرح کی اجتماعی نکاحات کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، اور پھر اپنے مدرسے سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کا پروگرام منعقد کر کے عوام کے سامنے اپنے سال بھر ہونے والے جد و جہد کو پیش کرنے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف اس موقع پر جو کچھ بھی وہاں جھلکیاں دیکھنے کو ملی اس کا آپ یہاں نظارہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ روز اول ہی سے اس ٹرسٹ کا یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دینی و علمی اور سماجی فلاحی رفاہی آپ نے خدمات وہاں انجام دیے، اسی طرز پر اسی سنت پر چلتے ہوئے ہم بھی مدرسہ دارالحسنین مسجد کوثر میں دینی و علمی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی فلاحی رفاہی خدمات انجام دیں گے۔ اسی کے تحت ہر سال ہمارے اس ادارے میں قوم و ملت کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی، خط غربت میں زندگی گزارنے والی لڑکیوں کا اجتماعی نکاح کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر الحمدللہ وہ تمام سامان ضروریات زندگی، جہیز تو نہیں کہوں گا چونکہ جہیز کا جو لفظ ہے اس کا بالکل آج کل غلط استعمال ہو رہا ہے،
ضروریات زندگی وہ سامان ان کو فراہم کیا جاتا ہے. اور اس کار خیر میں ہم سب الحمدللہ شامل ہیں. ہمارے ٹرسٹ کے صدر محترم ہیں عالی جناب الحاج سید حسین عابد صاحب، آپ ہی کی صدارت میں ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے. ہمارے نائب صدر ہیں الحاج کے جی نثار احمد صاحب، جو شہر کے معروف مشہور تاجر ہیں اور عیدگاہ بلال کے اہم ذمہ داروں میں سے ہیں. اور الحاج شامیر صاحب مالک نہرو بیڑی آنے کل ماشاءاللہ روز اول سے ہمارے اس ادارے سے جڑے ہیں اور ہمارے اس ادارے کے اہم ٹرسٹی ہیں. عالی جناب سید فرحان حسین عابد جو ہمارے اس ادارے کے ٹریجرر ہیں، اور الحمدللہ آپ نے الحمدللہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اور آپ کے والد محترم نے یہ زمین بھی فراہم کی ہے. اور نوجوان سیاسی قائد عالی جناب ضمیر پاشا صاحب جو گروپن پارلیا میں رہتے ہیں، اور آپ کے والد محترم کی کافی خدمات ہیں عیدگاہ بلال کی، مسجد مکرم کی تعمیر میں، ترقی میں، اور آپ اپنے والد محترم کی ان کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہوئے آپ بھی مساجد کو آباد کر رہے، دینی اور فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ ہیں محمد فضیل سلمہ، یہ بھی ہمارے ٹرسٹی ہیں جو میرے فرزند ارجمند ہے. الحمدللہ اس نوجوان بچے سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. یہ ہیں ہمارے محب محترم عالی جناب شفیع اللہ عرف معین صاحب، جو ماشاءاللہ تاجر ہیں پیشے سے. والدہ کے نام سے بھی انہوں نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے اور روز اول سے ہمارے اس ادارے سے جڑے ہیں. جناب انصر اللہ خان صاحب جو ہمارے قدیم ٹرسٹی ہیں اور روز اول سے یہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہم سب مل کر پورے اتحاد کے ساتھ الحمدللہ اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں. ہمارا یہ اتحاد ہی ہمارے اس ادارے کی بڑی طاقت ہے، اور اسی اتحاد کی بنیاد پر الحمدللہ پورے امن و سکون کے ساتھ ہم لوگ ان رفاہی اور سماجی خدمات کو انجام دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ٹرسٹ کی ایک خاص اور اہم بات یہ ہے، چونکہ ہم لوگ سماجی فلاحی خدمات انجام دیتے ہیں، اس کے لیے مستورات کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے. اسی کے پیش نظر ہم نے اپنے ٹرسٹ میں مستورات کو بھی، لیڈیز کو بھی شامل کیا ہے. ہماری ٹرسٹ کی چیئرمین ہیں محترمہ کوثر جبین صاحبہ، اور اس ٹرسٹ کی جوائنٹ سیکریٹری ہیں رضیہ سلطانہ صاحبہ. روز اول سے یہ خواتین بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور پوری دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ لوگ دین کی اور سماج کی خدمت میں لگے ہیں. کتنی میعاد ہوئی مدرسے کی؟ کب قائم ہوا مدرسہ؟ الحمدللہ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا 30 اگست 2020 کو. 1 سال کے بعد مدرسے میں تعلیمی آغاز ہوا، جس میں ابتدا سے لے کر اب تک اس طالب علم نے حافظ محمد ایان جو شہر بنگلور ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اس مدت میں انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا. بالکل ابتدا سے انہوں نے یہاں تعلیم شروع کی. آج وہ جہاں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں اور جمعہ کا بلکہ خطبہ دے سکتے ہیں، وہیں الحمدللہ پوری روانی اور تسلسل کے ساتھ وہ انگلش بول بھی سکتے ہیں اور انگلش لکھ بھی سکتے ہیں. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دی جائے. آج کے اس اجلاس کا عنوان بھی ہم نے یہی رکھا تھا کہ نکاح کی اہمیت اور مدارس عربیہ میں عصری علوم کی ضرورت. آج ملک کے حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مدارس عربیہ میں عصری علوم کو داخل کیا جائے، اور ہمارے بچے جو مدارس عربیہ میں تعلیم پا رہے ہیں وہ لوگ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر بھی لے کر جائیں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر چلیں. ایک جانب وہ دینی تعلیم میں بھی مہارت حاصل کریں اور دوسری جانب وہ بچے
दुनियावी एतबार से भी वो तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलें। इसी अज़्म के तहत हमने इस इदारे का क़याम अमल में लाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है और SSLC तक का यहाँ नज़्म है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तालिब इल्म हैं मोहम्मद अयान इब्ने पीरू बादशाह साहब, ये शहर बेंगलोर के टैंग गार्डन के रहने वाले हैं। 2021 में इन्होंने मदरसे में दाखिला लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तालिब इल्म को ये शरफ हासिल हुआ कि इस मदरसे के ये सबसे पहले हाफिज कुरान बने हैं। और मज़ीद खुशी की बात ये है कि हमारे मदरसे के अहम ट्रस्टी आली जनाब अलहाज शामिर साहब मालिक नेहरू बीडी आनेकल, जो रोज अव्वल से इस इदारे की तामीर में तरक्की में लगे हैं, आज इस बच्चे के इस तालिब इल्म के हिफ्ज़ कुरान की तकमील की खुशी में इन्होंने इस बात का अज़्म और इरादा किया है कि इस हाफिज कुरान को ये इंशाअल्लाह अपने सरफ़ ख़ास से हरमैन शरीफ़ैन के मुक़द्दस सफ़र पर उम्रे की इबादत के लिए इनको भेज रहे हैं अपनी जानिब से। अलहाज शामिर साहब शहर के एक मारूफ ताजिर हैं, शहर के मशहूर ताजिरों में इनका शुमार होता है। इनके वालिद मोहतरम जनाब मकबूल साहब, वो भी कई मसाजिद से कई इदारों से जुड़े रहे। जनाब शामिर साहब भी अपने बाप की उस तर्ज अमल पर चलते हुए ये भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी व इल्मी खिदमात में लगे हैं। कई एक उलमाए किराम पर इन्होंने बड़े बड़े एहसानात भी किए हैं जिनका तज़किरा इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं जनाब शामिर साहब को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका ये अमल इंशाअल्लाह आपकी नस्लों तक पहुँचेगा और आपकी नस्लों को अल्लाह खुशहाल रखेगा। यकीनन हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है ऐसे ताजिर पर। हर एक बिजनेसमैन की, हर एक इदारे की जिम्मेदारों की यही सोच होना चाहिए। ऐसी सोच जब इदारों के अंदर रहेगी, ऐसे लोग जब इदारों के अंदर आएंगे तो इदारा भी तरक्की करेगा और मिल्लत भी आगे बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को पहली मर्तबा आना हुआ। इससे पहले कई बार इसके बारे में सुना मैं। यहाँ के पाकी सफाई और तलबा के अंदर नज़्म और असातिज़ा में इंतज़ाम वगैरह को देखकर मैंने अच्छा असर लिया है। और ये जो अवामी खिदमात हैं काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल तक़लीद हैं। और ऐसे मजलिसें और जलसे, ऐसी महफिलें बार बार मुनाकिद करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस बार जब हाज़िरी हुई मदरसे में तो देखा कि पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर तरक्की है। तलबा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सलीक़ामंदी, डिसिप्लिन और उसके साथ साथ जो है तालीम, असरी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, दोनों एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं। यह एक इनफरादियत यहाँ की है। और उसके साथ साथ मौलाना शाकिरुल्लाह साहब रशादी ज़ीद मजदाहुम अपनी शहर के एकदम नौजवान, फ़आल और मुतहर्रिक आलिम दीन हैं। अल्लाह उनसे बहुत से खिदमत ले रहा है। अल्लाह तबारक ताला उनसे मदरसे की भी खिदमत ले रहा है, कौम की भी खिदमत ले रहा है। रिफाही काम भी वो कर रहे हैं और खिताबत में भी जो है वो मशहूर हैं। और मदरसे में तो तलबा को देखकर इतनी खुशी हुई कि तलबा के अंदर बहुत ज़्यादा सलीक़ामंदी और आजिज़ी और बड़ों से मुसाफ़ा करना, मुलाक़ात करना बहुत अच्छा है। ये तलबा को देखकर मुझे एक शेर याद आया, यहीं से फूटेंगे अज़मी बहार की कलियाँ, यहीं से फूटेंगे अज़मी बहार की कलियाँ, ये ज़र्द ज़र्द पत्ते जो दिखाई देते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला
इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएँ और इसकी गैब से मदद फरमाएँ और इसके यहाँ पर इसके जो बानी हैं, मोहतमिम हैं और जो असातिज़ा हैं और इसी तरह इसके जो मुआविनीन हैं, उन सबको दुनिया में भी अजर अता फरमाएँ, आखिरत में भी अजर अता फरमाएँ और अल्लाह तबारक तआला इनके लिए आखिरत के लिए नजात का ज़रिया बनाए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सोना चांदी का भाव तो आपको मालूम है। जी जी। तो आज के माहौल में गरीब माँ बाप के लिए शादी करना कितना मुश्किल हो चुका है, तो ऐसे माहौल में ऐसा काम हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं माशाल्लाह ये काम होना चाहिए। आज ज़रूरत है कौम को। आज क्या है, ज़िना बढ़ गया है, उससे बचाने के लिए हमारे नौजवान कौम को जो है ऐसा निकाह की इसमें लाना है। ऐसे जो है बहुत से निकाह हुए हैं पिछले दफ़ा भी, तो ये सिलसिला जारी रखना है। क्या है, शादी जो है शीन के 3 नुक्ते निकालना है, शादी करना है। शादी करने से हमारे कौम का भला होगा उसके अंदर। ये नौजवान जो शादी के लिए जो होता आगे पीछे हो के बहुत जोड़े नहीं जम रहे हैं, माशाल्लाह अगर उसको शादी कर देंगे कौम के बड़े बड़े लोग तो बहुत अच्छा होगा। आज ये शोर शराबा इतना शादियों में खाने का, बड़े बड़े शादी महलों में जो कर रहे हैं, इसके अंदर 100 शादियां हो सकते हैं माशाल्लाह। तो इसके ऊपर जोर देना चाहिए हमारी कौम को और कौम को इसमें आगे लाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई बल्कि समाजी खिदमत भी, इंसानियत की खिदमत भी यहाँ पर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम कुछ अलग है और मदरसे के साथ साथ जो इनकी अरबिक टीचिंग है, जो इनकी इंग्लिश टीचिंग है, किरदार बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया अपने बात में भी, दे बिल्डिंग कैरेक्टर्स। और आजकल लोगों को टाइम नहीं है किताबों पढ़ने का। ये हमने वी आर टॉकिंग ऑफ इंडियन स्टेट, जिससे हम बहुत वाबस्ता है, बहुत खुश है हमारी कंट्री से। बट सामने वाला क्या देखता है कि इंसान को देख के समझ आना चाहिए कि इसका कैरेक्टर क्या है, वो इधर मिलता है। यस, बिल्डिंग कैरेक्टर, यस, स्टैंडर्ड एजुकेशन, यस 100% एंड कंपैशन। तो दूसरी तरफ समाज की एक बड़ी मदद भी ये इदारा कर रहा है 100%। तो यही हमारा मंशा था कि कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड विद इज्तिमाई शादी। और पिछले साल हमारे को लग रहा है कि बहुत टफ लग रहा है जोड़ों मिलने का, यानी कि पता नहीं माशरे में क्या हो रहा है कि दानिश्वर लोग तो सामने आ रहे हैं और हम भी कन्विंस कर रहे हैं। जैसे पहले भी बताया गया है कि आप शादी करो तो आप एक शादी का खर्च इधर दे दो, वो कंपलसरी है। पर अभी हमारे को लग रहा है कि बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे एरिया के जो मस्जिद मदरसा जो भी है, जो बड़े बड़े इदारे हैं, दे हैव टू कम फॉरवर्ड इन प्रमोटिंग दिस एंड इशूइंग द वर्डिक्ट दैट यस यू विल हैव, जितने भी शादी बेंगलोर में, दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टुवर्ड दिस। तो इसमें इंशाल्लाह लगता है कि मामला वापस अच्छा हो जाएगा। तब्दीली आ सकती है अगर 100% बेदारी और शुरूरी आना जरूरी है। ये सब अपना, हम सब सो गए हैं या समझो है ना, डेड हो चुका है। जो हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे डॉक्टर साहब हर इज्तिमाई शादी में वो भी साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग। ये जो इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं ये बहुत ज़रूरी है और जो इनिशिएटिव हमारे शाकिरुल्लाह साहब शुरू करके ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जो ढूंढ के इतनी मेहनत पड़ के जो इन शादियाँ कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमको और तरक्की दें दे और इसी तरह और आगे कौम की खिदमत करने। ये बेसिकली कौम की खिदमत होती है और हमें भी खुशी है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। शुक्रिया। मदरसा जो सिर्फ दीनी तालीम आम बल्कि समाजी खिदमत भी कर रहा है, यानी कि जो माँ बाप हैं, जो मुस्तहक माँ बाप, उनके बच्चों के निकाह का इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। जी 80 पर 6 निकाह हुए और आज 11 निकाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के जो रूह नवा मौलाना शाकिरुल्लाह साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाकिरुल्लाह साहब एक बहुत ही इनकलाबी शख्सियत है जो बहुत उम्मत की फ़िक्र और हमदर्दी और बहुत सारे नौजवानों को साथ में लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बड़ी फ़िक्र रखते हैं। ये जो 80 पर 6 अब तक जो शादियां हुए वो ख़ुद उनका ये दिखाती है कि वो कितना हमदर्दी रखते हैं और कितना कौम के बारे में फ़िक्र रखते हैं। हम तमाम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम उनका पूरी तरीके से साथ भी देंगे। हमारे बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब जैसे बताए कि माइनॉरिटी से
उनको 50-50 हज़ार रुपए उनको दें। जो मास मैरिजेस होते हैं उसमें माइनॉरिटी से फंड है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके वो भी ये जितने भी आज शादी हुए हैं लड़कियों के अकाउंट में वो दिलाने की कोशिश करूँगा।